مسیح یسوع کے جلالی نام میں آپ سب کی سلامتی ہو، اور امید کرتا ہوں آپ سب خوش ہوں گے، شادمان ہوں گے اور خداوند کی تعریف میں مشغول ہوں گے۔ جو ایماندار لوگ ہیں وہ ہمیشہ خداوند کی تعریف کرتے ہیں، اور میں خدا باپ کا شکر کرتا ہوں۔ آج جو میرے دل کے اندر کلام ہے وہ میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ دا بک آف ریویلیشن چیپٹر 22 ورس 14 کلام کے اندر لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے اور ان دروازوں سے شہر میں داخل ہوں گے۔ خداوند کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے کے وسیلہ سے ہم سب برکت پائیں۔ یہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ، بلیس آر دوز، کون؟ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ اب دیکھیں یہاں پر لکھا ہے کہ مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں، وہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ جامے کیوں دھوتے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پا سکیں۔ خداوند خدا نے ایک وقت میں خود زندگی کے درخت سے انسان کو روکا تھا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ دا بک آف جینسس کے اندر خداوند نے باغ کے بیچ میں دو درخت لگائے تھے۔ ایک درخت نیک و بد کی پہچان کا درخت تھا، اور دوسرا حیات کا، یعنی دا ٹری آف لائف۔ اور جب انسان نے، جس کو خداوند خدا نے بنایا، اس کے اندر گناہ آ گیا، تو تیسرے باب کے اندر یہ لکھا ہوا ہے، پیدائش کی کتاب کے تیسرے باب کے اندر، کہ خدا نے کہا، دیکھو انسان نیک و بد کی پہچان میں ہم میں سے ایک کی مانند ہو گیا ہے۔ اب ایسا نہ ہو کہ یہ اپنا ہاتھ بڑھائے اور حیات کے درخت میں سے کچھ لے کر کھائے۔ اب یہاں پر خداوند خدا نے خود انسان کو حیات کے درخت میں سے پھل نہ کھانے دیا۔ اس کا سبب یہ تھا کہ انسان نے اس وقت گناہ کر لیا تھا، اور خدا نہیں چاہتا تھا کہ انسان ہمیشہ زندہ رہے لیکن گناہ کے اندر رہے۔ خداوند خدا نے وہاں پر انسان کو خود حیات کے درخت میں سے پھل کھانے سے منع کیا، اور خداوند خدا نے انسان کو حیات کے درخت تک پہنچنے نہ دیا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ انسان نے گناہ کر لیا تھا۔ اب اس جگہ پر لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ جامے کیوں دھوتے ہیں؟ کیونکہ زندگی کے درخت کے پاس آنے کا اختیار پائیں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے انسان نے اپنا اختیار کھو دیا ہے، اور میں نے جیسے پہلے بیان کیا کہ باغ عدن کے اندر انسان نے اپنا اختیار کھو دیا۔ اب جو ہے پھر خدا اختیار دینا چاہتا ہے، پر اب خدا اختیار دینا چاہتا ہے جس کے جامے برا کے لہو سے دھلے ہوں گے۔ اور اس جگہ پر لکھا ہے، مبارک ہیں وہ جو اپنے جامے دھوتے ہیں۔ تو کیسے؟ مکاشفہ کی کتاب کے اندر 7ویں باب کے اندر لکھا ہے کہ میں نے ایک بڑی بھیڑ دیکھی، ہر قوم، ہر قبیلے، ہر امت، ہر اہل زبان میں سے بہت سے لوگ تھے جن کا شمار نہیں ہو سکتا، اور وہ تخت کے سامنے کھڑے تھے، اور ان کے ہاتھوں میں کھجوروں کی ڈالیاں تھیں۔ وہاں پر فرشتے تھے، بزرگ تھے، چاروں جاندار تھے، اور فرشتے خدا کی تمجید اور خدا کی شکر گزاری اور خدا کی حمد کر رہے تھے۔ اور اس وقت بزرگوں میں سے، یوحنا کہتا ہے، بزرگوں میں سے ایک نے مجھ سے کہا، کیا تو جانتا ہے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ ڈو یو نو اباؤٹ them؟ اور جون کا رپلائی یہ تھا، جون کا جواب یہ تھا، آئی ڈونٹ نو اباؤٹ them۔ اور پھر بزرگوں میں سے ایک نے کہا، یہ وہ لوگ ہیں
जो बड़ी मुसीबत से निकल कर आए हैं। और अगली बात जो हमारा पॉइंट है, इन्होंने अपने जामे बरा के लहू से धोकर सफ़ेद किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जामे जो धुलते हैं वो बरा के लहू से धुलते हैं। और यहाँ पर लिखा है मुबारक हैं वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार पाएंगे। ज़िंदगी के दरख्त के पास आने का इख्तियार कौन पाएंगे? जिनके जामे धुले हुए हैं। और जामे कैसे धोए जाते हैं? मसीह के लहू के वसीला से। मसीह के लहू के वसीला से ये मुमकिन होता है कि जामे धोए जाते हैं। और फिर एक इंसान जिसने एक वक्त में गुनाह कर लिया था और खुदा बाप ने उसे बदला, और अब उसको खुदा इख्तियार देगा कि वो ज़िंदगी के दरख्त के पास आ सकें, वो ज़िंदगी के दरख्त के में से वो फल खा सकें। क्योंकि मकाशफा की किताब में इफसुस की कलीसिया के बारे में लिखा है, जो गालिब आए मैं उसे उस ज़िंदगी के दरख्त में से फल खाने को दूंगा जो खुदा के फिरदौस के अंदर है। तो खुदामंद खुदा फिर से जो है इंसान को वो इख्तियार देना चाहता है, पर ये मुमकिन कैसे होगा? जिसके जामे मसीह के लहू से धुले हैं, जिसके जामे मसीह के लहू के वसीला से पाक हुए हैं। अब एक शख्स मसीह को नहीं मानता, उसके नज़दीक मसीह जो है वो सिर्फ एक आम इंसान है, वो मसीह की इलाहियत का इनकारी है। या कोई ऐसा शख्स हो जो मसीह की बशरियत का इनकारी हो, तो याद रखें ऐसा शख्स मसीह से कुछ भी फ़ायदा नहीं ले सकता। मसीह से फ़ायदा उसको होगा जो मसीह की इलाहियत पर भी ईमान रखता है और मसीह की बशरियत पर भी ईमान रखता है, और ये ईमान रखता है कि मसीह ने हमारे लिए अपना लहू बहाया और उसके लहू बहाने से हम पाक और साफ़ हुए हैं, और फिर जो है हम उस ज़िंदगी के दरख्त के पास जाएंगे। और क्रिश्चियन के लिए मैं खुदा का शुक्र करता हूँ जो खुदा के बेटे यस्सु पर ईमान रखते हैं, क्योंकि क्रिश्चियन के पास ये ज़िंदा उम्मीद है, क्योंकि उनके पास खुदा का बेटा है और वो ये ईमान रखते हैं कि मसीह ने हमारे लिए सलीब पर अपना लहू बहाया और वो लहू हमें धोकर पाक और साफ़ करता है। फिर वो ज़िंदगी का दरख्त जो है हमें हासिल है। वहाँ पर भी द ट्री ऑफ लाइफ की बात की गई और यहाँ पर भी द ट्री ऑफ लाइफ की बात की गई। खुदा फिर से हमें जो है वो इख्तियार देना चाहता है। लेकिन देखिए, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुत परस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और गढ़ने वाला बाहर रहेगा। वो लोग जो जादूगरी को पसंद करते हैं, जो खूनी हैं, बुत परस्त हैं, हरामकार हैं और झूठी बात का हर एक पसंद करने वाला और गढ़ने वाला। एक तो वो शख्स है जो झूठ गढ़ता है और बोलता है, एक वो शख्स है जो झूठ को पसंद करता है। दोनों बाहर रहेंगे। सच्चाई की एक बहुत बड़ी खूबी यह है कि सच्चाई के अंदर अज़ाफ़त नहीं की जाती, सच्चाई में से कुछ घटाया नहीं जा सकता। सच्चाई जितनी होती है उतनी ही होती है। लेकिन झूठ के अंदर ये बात पाई जाती है कि झूठ के अंदर या तो अज़ाफ़त की जाती है या फिर जो है उसमें से कुछ निकाल लिया जाता है, या ज़्यादा या कम, लेकिन सच्चाई जितनी है उतनी ही रहती है और सच्चाई को पता है। तो जो शख्स जो है झूठी बात का पसंद करने वाला है, गढ़ने वाला है, वो बाहर रहेगा। और फिर से मैं कहता हूँ, हम खुदा का शुक्र करते हैं कि हमारे पास खुदा का बेटा यस्सु मसीह है, जिसके लहू से हम पाक हुए, और अब हम ये ईमान रखते हैं कि हम ज़िंदगी के दरख्त में से फल खाएंगे और हमेशा जो है वो ज़िंदा रहेंगे। पर कैसे? जलाल में ज़िंदा रहेंगे और खुदा की हजूरी में ज़िंदा रहेंगे, उसकी तारीफ़ करने के लिए, उसकी बंदगी करने के लिए। तो आएँ, खुदा बाप का शुक्र करें, खुदा की तारीफ़ करें। मे गॉड ब्लेस यू बाय दिस सरमन।